جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خان صاحب نے امریکہ کو کہا تھا کہ ایبسلوٹلی ناٹ، آپ کو اڈے نہیں ملیں گے۔ اب ایبسلوٹلی یس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ امریکہ کو اڈے دینے کی بات ہو رہی ہے، بھارت سے تعلقات بہتری کی بات ہو رہی ہے، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی خبریں بھی انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کے حوالے سے گردش میں ہیں۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے پاکستان میں، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا، اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں جو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب امریکہ کی ایک یونیورسٹی نے اس چیز کے اوپر ریسرچ کی ہے، اس کو تسلیم کیا ہے کہ عمران خان کی حکومت نے جو کیا غریبوں کے لیے اس کی مثال نہیں ملتی، اور دنیا کو ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ امریکی یونیورسٹی کی ریسرچ نے کیا کہا ہے احساس پروگرام کے حوالے سے، وہ تفصیلات بھی آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا، سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے رجیم چینج ہوئی۔ عمران خان صاحب کا یہ بیانیہ ہے کہ وہ امریکہ کی مدد سے ہوئی، کس طرح ہوئی، وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب نے امریکہ کو کہا تھا کہ ایبسلوٹلی ناٹ، آپ کو اڈے نہیں دیے جائیں گے، لیکن اس کے بعد بہت ساری آوازیں اس طرح کی ہمارے دوسری سیاسی جماعتوں کی طرف سے آئیں کہ یار یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں، کبھی امریکہ کو کہتا ہے ایبسلوٹلی ناٹ، کبھی کسی کو کیا کہتا ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اب یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے پاکستان کے اندر، اس حوالے سے آج پاکستان تحریک انصاف نے ایک سیمینار یا ایک کانفرنس بھی منعقد کی تھی۔ وہاں پہ مختلف چیزیں سامنے آئیں۔ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے وہاں پہ تقریر کی، اور انہوں نے بتایا کہ اس رجیم چینج کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، اور پاکستان امریکہ کو اڈے دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی تسلیم کیا جائے۔ اس وجہ سے یہ رجیم چینج ہوئی، پاکستان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا تھا ان ساری چیزوں کے حوالے سے۔ خان حکومت نے اس پریشر کو لینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد یہ تبدیلی لائی گئی، یہ رجیم چینج ہوئی، اور اب ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں کیونکہ بھارت کے ساتھ تعلقات کی بہتری کی باتیں ہو رہی ہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور میڈیا کے اندر آ رہی ہیں، نہ صرف پاکستانی میڈیا کے اندر اس کے اوپر آپ نے خبریں سنی ہوں گی، اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی میڈیا کے اوپر بھی، جی بار بار بین الاقوامی میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ اب اس طرح کی خبریں آئیں گی۔ یہ سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کچھ میں شیئر بھی کر رہا ہوں، یہ ایک آدھی خبر سامنے آپ کے، یہ آج اگین میں نے پڑھ رہا تھا ایک انٹرنیشنل میڈیا، تو وہاں پہ مجھے یہ چیز ملی۔ تو بار بار یہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں کہ آپ اسرائیل کو بھی تسلیم کریں، اور آپ امریکہ کو بھی اڈے دیں، اور بھارت سے بھی تعلقات بہتر کریں۔ اب شیریں مزاری صاحبہ کا کہنا ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، وہ جو ایبسلوٹلی ناٹ تھا وہ اب ایبسلوٹلی یس میں بدل چکا ہے، اور بیک ڈور میں یہ ساری چیزیں جاری ہیں، اور پاکستان کو بنیادی طور پہ جو فائنینشلی ہے اس کو ڈی سٹیبل کرنا تھا، اس کی اکانومی کو خراب کرنا تھا، تاکہ پاکستان اس حالت میں آ جائے کہ پھر وہ امریکہ جو بھی اس کو کہے وہ اس کو مانے، کیونکہ وہ کہیں گے کہ اگر آپ ہماری مدد کریں گے تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ ہماری مدد کیا ہے؟ مطلب کہ ان کی مدد آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو اڈے دیں، آپ بھارت سے تعلقات بہتر کریں، آپ اسرائیل کے حوالے سے اپنے جو آپ کا سٹانس ہے اس کے اوپر نظر ثانی کریں۔ تو ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کے مطابق اب ان ساری چیزوں کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اب یہ تو ان کا موقف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میڈیا کو بھی دیکھ لیں اور جس طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں ان کو بھی دیکھ لیں، تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ رجیم چینج سے بہت بڑی ایک چینج پاکستان کے اندر بھی آئے گی۔ یوکرین کے اوپر آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب نے تنقید نہیں کی، انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یوکرین کی جنگ نہیں ہونی چاہیے، صدر پوٹن کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بات چیت سے مسائل حل ہونے چاہیے، لیکن انہوں نے مذمت نہیں کی کہ پوتن کی، ان کا کہ جی یہ ان کا معاملہ ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن امریکہ دباؤ ڈالتا رہا کہ جی آپ مذمت کریں، یورپی یونین دباؤ ڈالتی رہی ہے مذمت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جگہوں کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور پیس ڈائیلاگ جو ہوا تھا پاکستان کے اندر، وہاں پہ بھی خان صاحب نے تقریر کی تو انہوں نے مذمت نہیں کی، آلدو کہ وہاں پہ جنرل باجوہ نے اس کی مذمت کی تھی اور کھلے الفاظ میں کی تھی، لیکن وزیر اعظم پاکستان نے نہیں کی تھی۔ اینی وے یہ بہت سارے پریشر تھے اس حکومت کے اوپر جن کو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں اب تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ یہ رجیم چینج لائی گئی، اور اب اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے، اور بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات اور امریکہ کو اڈے دینے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کے اندر دیگر آوازیں بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ آپ دے دیں جی امریکہ کو اڈے۔ بڑے بڑے سینئر صحافی اب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی آپ امریکہ کو اڈے دے دیں، اس میں کیا برائی ہے۔ تو اب اس طرح کی باتیں ہو گئی ہیں شروع، اور یہ وہ سارا تسلسل ہے اس رجیم چینج کا۔ اچھا، دوسری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ چیز جناب ہے امریکہ کی ایک یونیورسٹی کی ریسرچ۔
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च पेपर छपा है एहसास प्रोग्राम के हवाले से। और एहसास प्रोग्राम आपको पता है, खान साहब ने जो गरीबों के लिए एक प्रोग्राम बनाया था, डॉक्टर सानिया निश्तर उसको हेड कर रही थी। एहसास के अंदर आपके पनाहगाहें भी थी, आपको फूड भी मिलता था, माली मदद भी मिलती थी, डेटा यूज करते थे, साइंटिफिक बुनियादों पे होता था। अब अमेरिका की जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसने एक रिसर्च पेपर जारी किया है और इस पेपर को लिखा है सर माइकल बार्बर ने। अब ये जो सर माइकल बार्बर हैं, ये बरतानिया के जो वजीर आजम थे टोनी ब्लेयर, ये उनके एडवाइजर हैं। इन्होंने किताबें लिखी हैं कि दुनिया में हुकूमतें किस तरह चलाई जाती हैं, और अपनी इस रिसर्च पेपर के अंदर साथ उनके कुछ और को ऑथर भी हैं। इस रिसर्च पेपर के अंदर उन्होंने लिखा है कि जो कुछ पाकिस्तान ने चंद महीने में कर लिया वो लोग सालों में नहीं कर सकती हुकूमतें। इसकी इतनी उन्होंने तारीफ की और उन्होंने कहा कि ये वो चीज है, एहसास प्रोग्राम, गरीबों की मदद के लिए जो प्रोग्राम खान साहब ने शुरू किया था कोरोना के दौर के अंदर, जब मुल्क की इकोनॉमी की कोई हालत नहीं थी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी की कोई हालत नहीं थी, उसके बावजूद जिस तरीके से खान साहब की हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने गरीबों के लिए काम किया है, उससे पूरी दुनिया को लेसन्स लेने चाहिए, सीखना चाहिए। जी ये उस पेपर के अंदर लिखा हुआ, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर के अंदर लिखा हुआ है और ये सामने आप उसका स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था कि और भी उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। उसमें ये लिखा हुआ है कि डेटा का इस्तेमाल किया गया, साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर चीजें की गई, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, मतलब वो जो एहसास प्रोग्राम के साथ जो इदारे काम कर रहे थे उनको मजबूत किया गया, इंडिपेंडेंट किया गया और वो बेहतर तरीके से डिलीवरी कर रहे थे। डॉक्टर सानिया निश्तर की तारीफ की गई जनाब, और बाकायदा तौर पे उनका नाम लिख के ये कहा गया कि डॉक्टर सानिया निश्तर ने वो कर दिखाया है जो लोग कोई कर ही नहीं सकता, और जो कुछ करने में साल लग जाते हैं डॉक्टर सानिया निश्तर ने महीनों में कर लिया। लीडरशिप की तारीफ की गई कि पाकिस्तान के अंदर जो लीडरशिप थी, इस प्रोग्राम की जो लीडरशिप थी, ये तकरीबन 81 पेजेस की रिपोर्ट है। आप जाके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर वहां पे जाके ये रिपोर्ट पढ़ भी सकते हैं। उसमें तमाम तर चीजें बिल्कुल क्लियरली लिखी हुई हैं और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि किस तरीके से हर चीज को उन्होंने यूटिलाइज किया, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर चीजें हों। और बड़ी मतलब आप इस रिपोर्ट को पढ़ें तो आपको लगता है कि कितना बेहतर काम हो रहा था गरीबों के लिए, किस तरीके से। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो बेनजीर इनकम सपोर्ट वगैरह हैं और जो गरीबों की देखभाल के लिए लगा दिया गया है शाजिया मरी साहिबा को, डॉक्टर सानिया निश्तर जिसके ऊपर अमरीकी यूनिवर्सिटी रिसर्च करके तारीफें कर रही है, जिसको इमरान खान ने लगाया था, उनकी जगह पे अब आपको एक नई शख्सियत नजर आती हैं शाजिया मरी साहिबा। इनकी भी इंसानियत के लिए बड़ी खिदमात हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता और कोई भी उससे इनकार नहीं कर सकता। और आपको याद होगा कि कुछ अरसा कबल एक फलाई अदारे ने एक एम्बुलेंस गिफ्ट की कि ये जनाब हम एम्बुलेंस दे रहे हैं, आप सिंध के किसी इलाके में ये चला लें, किसी फलाई अदारे ने वो दी। तो शाजिया मरी साहिबा आपको पता है इंसानियत का दर्द रखती हैं, उन्होंने उस एम्बुलेंस के ऊपर अपना नाम लिख के वो अपने इलाके में भिजवा दी कि मेरी तरफ से आइए। तो ये देखें, ये इंसानियत का कोई दर्द रखता है तो तभी कोई ऐसी चीज करेगा, ऐसा काम करेगा। तो ये है जनाब इस वक्त सूरत हाल। इस वक्त भी बड़े दर्दमंद लोग मौजूद हैं हुकूमत के अंदर, यकीनन वो भी अच्छा काम करेंगे। और आखिर में छोटी सी चीज मैं ऐड करूंगा कि इस वक्त जो हुकूमत चल रही है ना पाकिस्तान के अंदर, वो उसका वैसे ही है कि जैसे आपके साथ एक भोंडा मजाक होता है, या फिर जिस तरह एक चरबा या डब्बा फिल्म नहीं होती, आपको पता होता है कि इस फिल्म की स्टोरी क्या होगी, किस किस्म के डायलॉग होंगे, और वो एक्टर्स को भी पता है कि हम जो कर रहे हैं ये चरबा है, अगला हंसेगा, वो इसको सीरियसली नहीं लेगा, लेकिन उसके बावजूद वही कुछ हो रहा होता है जनाब, वही फीके डायलॉग, कम बजट की बातें, उसके साथ साथ जाली दानिश्वर, और वो हीरो को देख के लगता नहीं है कि वो हीरो है। अजीब सी वो सूरत हाल होती है डब्बा फिल्म के अंदर। और उसमें आपको एक और चीज ये होती है कि एक फायदा उसमें होता है जो हमारे मुल्क में चल रही फिल्म, उसमें वो फायदा हमें हासिल नहीं है। वो फायदा क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अब ये जो डब्बा फिल्म पाकिस्तान के अंदर चल रही है, इसको अगर आप देखें, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को फोन करके FATF के ऊपर मुबारक दी। अब इससे आगे मैं क्या बोलूं। और फिर क्या खबर आती है? फिर खबर आती है कि जनाब
कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, राजा रियाज ने वॉकआउट की धमकी दे दी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज, पहले तो वजीर आजम साहब ने वजीर खारजा को मुबारक दी FATF के ऊपर, फिर किसी और को फोन करके मुबारक दी, फिर बातें आती हैं कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज ये कर दी, उनकी धुआंधार तकरीर, वो कौमी असम्बली से वॉकआउट हो रहे हैं, हुकूमत से किसी चीज पे उनका इख्तिलाफ हो रहा है। मतलब इनको भी पता है उस डब्बा फिल्म की तरह कि ऑडियंस सामने हंस रही है, ऑडियंस इतनी बेवकूफ नहीं है, लेकिन ये वो उसी तरह ये डब्बा फिल्म चला रहे हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, जो मैंने आपको पहले कहा था कि आगे जाके फर्क बताऊंगा, वो जो सिनेमा में आप डब्बा फिल्म देख रहे होते हैं ना, उससे आप वॉकआउट कर सकते हैं। यहां पे हमारे साथ जो पाकिस्तानियों के साथ फिल्म चलाई गई है ना, और जिनकी मेहरबानी से चलाई गई है, वो आपको भी पता है। इस फिल्म से ऑडियंस जो है ना, जो हम लोग हैं, हम लोग वॉकआउट नहीं कर सकते। ये जो सारे किरदार हैं ना, ये अपने काम करके वॉकआउट कर जाएंगे। इनकी जायदादें भी बाहर हैं, इनके पैसे भी बाहर हैं, वो आपको भी पता है, वेल डॉक्यूमेंटेड है। तो इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि जो ऑडियंस है वो बैठी रहेगी, उसके पास ये ऑप्शन नहीं है, उसके पास ये चॉइस नहीं है कि वो इस फिल्म को बंद कर सके, वो इस फिल्म को छोड़ के जा सके। हाँ, ये जो एक्टर्स हैं, जब इनकी मर्जी होगी ये इस फिल्म को बंद करेंगे, हाथ ऐसे झाड़ेंगे और चले जाएंगे, और डायरेक्टर्स जो हैं वो नई कोई फिल्म शुरू कर देंगे। एनीवे, ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।